أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره من شيعته والمستشهدين بين يديه۔ پچھلے کچھ دروس کی طرح آج بھی کچھ ہمارے دوستوں کے سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہم مبطلات صیام یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کو ذکر کریں گے، اور ہم شکر بجا لاتے ہیں خداوند کریم کا جس نے پھر ہمیں توفیق بخشی اس عظیم مہینے میں، جس میں بہت سارے معصومین نے خصوصاً صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سومو تفصحو، کہ آپ روزہ رکھیں آپ کو صحت ملے گی۔ اور سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے زیادہ ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، تو ہم کچھ جوابات پیش کریں اپنے دوستوں کے لیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، جب سوال پوچھتے ہیں تو پھر ان کا ریپلائی ان کو ملنا چاہیے۔ تو دوستوں نے پوچھا ہے کہ حقہ جو ہے اور سگریٹ اور دوسری ایسی چیزیں صحیح ہے جس سے کیا ہوتا ہے دخان، صحیح ہے دھواں جو ہے وہ حلق میں جاتا ہے، صحیح ہے، تو یہ چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں۔ دیکھیں سگریٹ روزے کو باطل نہیں کرتا، لیکن یہ جو دھواں جاتا ہے پیٹ میں، صحیح ہے حلق سے نیچے جاتا ہے، وہ دھواں اصل میں روزے کو باطل کرنے والی چیز دھواں ہے، دخان ہے، صحیح ہے۔ اس کی وجہ سے جتنی چیزیں صحیح ہے کہ جس کے انجام دینے سے حلق میں دھواں جائے وہ ساری چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، چاہے سگریٹ ہو حقہ وغیرہ، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نسوار، صحیح ہے، وہ روزے کو توڑتی ہے یا نہیں توڑتی؟ تو جواب یہ ہے کہ نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صحیح ہے۔ لیکن پہلے بھی ہم نے متوجہ کیا ہے دوستوں کو کہ دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں، صحیح ہے، لیکن وہ روزے کو نہیں توڑتی ہیں، چونکہ ہر حرام چیز روزے کو نہیں توڑتی ہے، صحیح ہے، جیسے چوری ہے اور جھوٹ بولنا ہے، صحیح ہے، اور دیگر چیزیں صحیح ہے جو حرام ہیں۔ اس میں سے آپ لے لیں نشہ ہے، نشہ بھی حرام ہے، صحیح ہے، ان شرائط کے ساتھ جن کو علماء ذکر فرماتے ہیں، صحیح ہے۔ حرام ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز روزے کو بھی باطل کرے، کیونکہ روزے کو فقط وہی چیزیں وہی عمل باطل کر سکتا ہے جن کو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، ان کے علاوہ صحیح ہے اگر کوئی حرام کام بھی کرتا ہے تو اس سے روزہ اسے نہیں ٹوٹا ہے، صحیح ہے، لیکن ان کے انجام سے گناہ ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہاں، تو بعض دوست کہتے ہیں کہ بھائی اگر روزے میں کوئی حرام کام ہو جائے تو جو روزے کو نہ توڑے، مثلا چوری ہے، صحیح ہے، یا کسی کو مارنا پیٹنا ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے، صحیح ہے، روزے میں ہم کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارے روزے کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے، ٹوٹے تو نہ، پھر وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی عمل کو خدا کے ہاں قبول کروائیں، صحیح ہے، ہمارا فقط اتنا کام ہے کہ ہم اطاعت کریں، ہم حکم کی فرمان برداری کریں، صحیح ہے، پھر اس پر ثواب ملے یا نہ ملے وہ خدا کا کام ہے، وہ عمل قبول ہو یا قبول نہ ہو وہ خدا کا کام ہے، ہمارا کام ہے انجام دینا۔ جیسے کہ ہم نے کیا کیا، مثلا کسی نے شراب پی، صحیح ہے، تو اب شراب کے بعد کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ بلکہ پڑھے گا، اس پر واجب ہے، صحیح ہے، وہ نماز پڑھے گا۔ ان کے بعد جو قبولیت ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، صحیح ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ مثلا ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے درمیان کسی اجنبی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے، مثلا ایک خاتون ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے، تو نماز کے درمیان ایسا کرنا گناہ ہے، صحیح ہے، لیکن یہ نماز کو نہیں توڑتا۔ یہ علماء ذکر فرماتے ہیں کہ یہ چیز نماز کو نہیں توڑتی ہے، گرچہ اس چیز کا اسے گناہ ہوگا چونکہ اس نے برا کام کیا ہے۔ نماز کا کیا ہوگا پھر؟ نماز کی قبولیت خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کا ثواب دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں جو حکم ہے وہی بجا لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک ایسا عمل ہو جو صحیح نہ ہو لیکن اس پر خدا ہمیں اجر دے دے، ثواب دے دے، اور بعض لوگ ایسے ہوں کہ ان کا عمل بھی صحیح ہو لیکن خدا اس کو اجر نہ دے، ثواب نہ دے، ہو سکتا ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ثواب و جزا، قبولیت و ناقبولیت۔ اس کے بعد میں اگر کچھ سوالات رہ گئے تو ہم دوستوں سے معذرت چاہیں گے، اور انشاءاللہ بعد میں موقع ملا تو ذکر کریں گے۔ تو اس کے بعد ہماری بعض چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल-अव्वलु अल-अक्लु वश्शुर्ब, पहली चीज जो रोजे को तोड़ती है वो खाना है और पीना है, ये सबको मालूम है। उसके बाद क्या है? अल-सानी अल-जिमा, दूसरी चीज जो है वो जिमा है, हम बिस्तरी है, वो रोजे को तोड़ देती है। असालिस अन यफ़अल मा यूजिब खुरूजल मनी, उसके बाद तीसरी चीज एक ऐसा अमल इंसान करे कि जिसके जरिए से मनी खारिज हो, जिसको अल इस्तिमना कहते हैं, इस्तिमना करना। कोई बंदा ऐसा काम करे, फिल्में देखे या शहवत अंगेज फोटो देखे, तस्वीर देखे, या कोई भी ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से इस्तिमना साबित हो जाए, यानी उसका जो है पानी खारिज हो, ये चीज रोजे को तोड़ देती है। उसके बाद अल राबि अल कज़िब अल्लाह व रसूलिही वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम, के झूठ बोलना अल्लाह की ज़ात पर और रसूल की ज़ात पर और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ज़ात पर। अगर कोई भी शख्स जानबूझकर झूठ बांधता है तो रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर उसको पता ना हो, सहव हो जाए, या एक बंदा है वो हदीस जिक्र कर रहा है, उसके जहन में है कि ये सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है या 12वें इमाम का फरमान है या किसी मासूम का, तो वो फरमान बयान करे, लेकिन उसके बाद वो देखे कि ये जो मैंने फरमान बयान किया है वो ऐसा नहीं है, ये उस मासूम से नहीं है। मतलब मैंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन का फरमान है और देखा कि वो सादिक इमाम का है, तो ये चीज़ रोज़े को नहीं तोड़ती, क्योंकि वो जानबूझकर उसने नहीं किया है। उसके बाद है ईसालुल गुबार अल गलीज़ इलल हलक, ये जो अभी हमने पढ़ा कि गुबार, सही है, धुआं वगैरह, ये चीज़ हलक से नीचे जाए, हलक तक पहुंच जाए, पेट में जाए, तो ये चीज़ रोज़े को बातिल करती है। उसके बाद है असादिस, छठी चीज़, रमस तमाम रअस, छठी चीज़ है रमस तमाम रअसी फिल मा, वो क्या करता है कि अपने तमाम सर को पानी में डबो देता है, ये चीज़ भी रोज़े को बातिल करती है। लेकिन बाज़ उलमा हैं, मराज हैं, जो फरमाते हैं कि इससे रोज़ा नहीं टूटता है, बाज़ इसको मकरूह ठहराते हैं। तो इस मोड़ में हम क्या करेंगे, क्या जिम्मेवारी है कि जिस मर्ज़े की हम तक़लीद करते हैं उसकी तरफ रुजू किया जा सकता है। अल-साबे, सातवीं चीज़, अल-बक़ाउ अला हदसिल जनाबा वल हैज़ वन निफ़ास इला तुलूइल फ़ज्र। हाँ, ये बात भी मुहिम है कि सातवीं चीज़ कौन सी है जो रोज़े को बातिल करती है। एक ऐसा शख्स है जिसको गुस्ल हो गया है, गुस्ल जनाबत, या एक खातून है जिस पर हैज़ का गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है, या निफ़ास, सही है, उस पर फ़र्ज़ हो गया है, लेकिन ये तीनों अशख़ास गुस्ल नहीं करते हैं यहाँ तक कि तुलूए फ़ज्र हो जाए, सही है, जहाँ तक रोज़े का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो गुस्ल न करें तो फिर उनका रोज़ा टूट जाता है। यहाँ एक चीज़ है, और मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया था, मेरे भाई ने, तो उसको मैंने रिप्लाई दिया था, यहाँ भी ज़िक्र कर देता हूँ, ज़हन में आ गया है कि हाँ, एक शख्स मुजनिब हो गया है, सही है, लेकिन वो गुस्ल नहीं कर सकता है किसी मजबूरी से, बहुत बड़ी ठंड है, सही है, या बीमारी का खदशा है, सही, या बीमारी लाहिक है उसे, बीमार शख्स है, वो गुस्ल नहीं करना चाहता, डरता है, या डॉक्टर ने मना किया है पानी के इस्तेमाल से, तो फिर क्या करेगा, सही है, तो वो तयम्मुम करेगा। लेकिन वो तुलुए फजर से पहले, रोज़े का टाइम खत्म होने से पहले तयम्मुम करेगा। तयम्मुम का तरीका आप सब जानते हैं, मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि दोनों हाथों को ज़मीन पर मारे इस नियत से कि मैं तयम्मुम करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, गुस्ल के बदले में। तो ज़मीन पर लगाएगा दोनों हाथ, फिर चेहरे पर ऐसे-ऐसे मलेगा, फिर बाज़ उलमा कहते हैं कि ऐसा भी कर दें नाक पर, उसके बाद ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे और फिर दोबारा मारेंगे ज़मीन पर, फिर आप ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, तो ये आपका तयम्मुम हो जाएगा। और 8वीं चीज़ है अल-इह्तिक़ान बिल माए, किसी तर चीज़ से हुक्ना करना, ये एक चीज़ है, सही है, जिसको डॉक्टर बयान करते हैं कि कोई शख्स बीमार होता है तो एक ऐसा अमल है उनके साथ, मखसूस बीमारों के साथ वो बजा लाते हैं कि उसकी नीचे से शर्मगाह में वो कुछ तर चीज़ डालते हैं, उसकी दवाई होती है उसकी शफ़ा के लिए, उसके मरज़ को ख़त्म करने के लिए, वो बहुत सारे दोस्त इंशाल्लाह जानते होंगे। और आखिरी चीज़ और 9वीं चीज़, वो है अल-की आमदन, वो क्या है, उल्टी करना है, तय करना है जानबूझकर। लेकिन अगर इंसान के इख्तियार में नहीं है, वो उल्टी आ जाती है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह दोस्तों तक ये हमारे जवाबात पहुँच जाएँगे, और अगर ताख़ीर हो जाती हो तो हम बहुत माज़रत करेंगे।